علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من زيغ الزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكن الحسنى ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صوص المعلم حسن كتاب الشيخ ينودي المعاني الشيخ ينودي صيغة وصولهم وقولهم وإلى روح محمد طيب بن محمد ومن جمايشة بن حجي مالكي جدي بن محمد بن قاين جدي حجي سعيد بن قاين جدي حجي محمد شيخون جدي حجي سعيد جدي حجي مالكي بن سعيد جدتي تسلم وقال مسلم محمد بن محمد ثم إلى روح معلم أشهد بن حجي مصطفى معلم أشهد بن ماهي أستاذ منهوري ثم إلى روح الحبيب النوبل بن محمد بن أكل بن إلى روح الحبيب عبد الله بن سليم عبد الله الحبيب باقر عبد الله بن سليم الحبيب عبد الرحمن بن عبد الرحمن صعب بن أنساب ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح ثم إلى روح شيخنا مؤلف جنيد بن الجنيد ثم إلى روح كهدي شابه هذا من هجرته ثم إلى روح كهدي عبد السلام كهدي معين كهدي صدر كهدي معين كهدي سايمن كهدي بابا كهدي دمن هربي مجتبى ثم إلى روح كهدي أحمد غزالي محمد كهدي عبد الرحمن بن محمد صانع بن محمد صالح بن مجيان ثم إلى روح كهدي موسى بن وحيد كهدي دهلان بن محمد ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزاق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصاحي بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى بالقرآن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Lawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah haramkan atas kalian al-maitata, bangkai. Ya. Maknanya bangkai di sini adalah binatang yang disembelih tidak berdasarkan sembelihan syariat, atau bisa juga binatang yang mati sendirian, mati dengan sendirinya, bangkai. Maka semuanya haram kecuali yang bisa dimanfaatkan kulitnya saja. Kalau bangkai sapi, bangkai kerbau, bangkai kambing, bangkai onta misalnya, itu yang lain udah nggak bisa dimakan kecuali kulitnya. Kulitnya bisa disamak, samak. Tapi disamak juga bukan buat dimakan, ya, buat dimanfaatkan. Buat dompet, buat baju, buat beduk, ya, haram. Ya, bolehnya dimanfaatkan tapi tidak dikonsumsi karena kulit bangkai. Dia bisa suci dengan cara disamak, bersihin pudul-pudulnya. Supaya daging-daging yang nempel nggak ada darah-darah, udah ada. Bulunya juga dikerok, bulunya jadi tinggal tok kulit saja. Nah, baru dipeleperin gitu daun-daun yang sepet. Ya. Tai burung darah boleh juga katanya. Tai burung, tapi ntar habis selesai disamak, cuci karena najis kan teh. Nah itu. Jadi kulit bangkai yang dagingnya boleh dimakan, maka yang bisa diambil cuman kulitnya saja. Disamak, dia menjadi suci dan boleh dipakai, bukan dikonsumsi, dipakai. Ya dimanfaatkan. Ya. Jadi binatang yang disembelih tidak berdasarkan sembelihan syariat atau yang mati dengan sendirinya, padahal hewan itu jenis hewan yang boleh dimakan. Ya, kan yang nggak boleh dimakan banyak: kucing, anjing, babi, lagi, jerapah, ular, ya, gajah, gajah, badak, kuda boleh, boleh kuda. Gajah karena dia bukan jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka kalau diambil gadingnya jadi bangkai najis. Di gading gajah itu najis. Ya. Hewan yang boleh dimakan aja kalau pisah dari tubuh najis, bangkai. Apalagi hidup. Buat angklong ya. Gading gajah buat kalau basah najis, bibirnya basah najis. Apa? Kantongin buat sholat, nggak sah sholat. Ya.
Itu namanya bangkai. Setiap bangkai maka haram, kecuali bangkai ikan sama bangkai belalang. Boleh dikonsumsi walaupun bangkai. Makanya orang-orang yang waro itu dia makan ikan. Karena ikan jangankan hidupnya, bangkainya aja halal. Asalkan perutnya aja dibuang. Perutnya dibuang. Jangan perut-perutnya digodok. Najis jadi. Ya. Ai akalah izil kalamu fihi, karena memang kalamnya pada masalah makan. Wa kadza ma ba'daha, begitu juga yang setelahnya. Apa setelah bangkai disebut wadam, darah. Darah yang ngalir tuh, yang keluar dari tubuh, itu najis, haram dikonsumsi. Minum darah, ya najis. Tangan diluka, ya, telan lagi, telan najis. Ya, kecuali yang tidak masbuh, ghair masbuh, yang ada di tubuh. Seperti hati yang dia membeku, darah yang membeku jadi hati. Ya, jadi limpah. Apa lagi? Hah? Najis, buang. Jangan diset. Kan rasanya asin kan? Buang umur. Ya. Nah, darah yang masbuh itu yang haram. Kalau yang membeku dalam tubuh menjadi hati, limpah nggak apa-apa, selama jangan dihancurin aja tuh hati. Kalau ditumbuk, di blender jadi darah lagi, maka jadi najis lagi. Nggak apa-apa. Habis dibelah keluar darah, dicuci. Ya. Darah yang di dalam daging, darah yang di dalam hati itu dimaafkan. Tapi yang keluar wajib dicuci. Waktu udah bersih nih dicuci, waktu digodok keluar darah lagi, berarti itu darah yang di dalam tuh. Itu dimaafkan. Emang asal di darah. Ya. Air mani itu darah asalnya, jadi air mani. Susu itu darah, jadi susu. Makanya susu, mani tetap suci keadaannya, walaupun luarnya warna darah. Dari susu warna darah tetap suci. Begitu juga mani, luarnya warna darah, ya suci. Memang disuci. Ya. Waddamu ail masfuh kama fil an'am wa lahmal khinzir. Yang ketiga daging bagong, daging celeng, daging babi. Disebut daging itu mu'zamu, ya, mu'zamul maqsud. Jadi tujuannya binatang itu diambil dagingnya untuk dimakan. Jadi daging itu adalah mu'zamul maqsud, tujuan yang paling utama. Maka kalau tujuan yang paling utamanya saja haram, maka yang lain ngikut dia. Lemak ngikut jadi haram. Ya, apanya aja haram? Babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembeli dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Li ghairillah ay zubiha ala ismi ghairih, yaitu disembeli
dengan menyebut nama selain Allah. Kalau enggak sebut nama Allah enggak apa-apa, tapi jangan sebut nama selain Allah. Motong enggak baca bismillah enggak apa-apa. Karena membaca bismillah hukumnya Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Sekarang didiam aja enggak baca. Sah. Asal mesti syarat sembelihan syar'i itu yang motong orang Islam. Ya. Kalau yang motong non muslim enggak syar'i. Enggak syar'i. Hah? Enggak apa-apa. Islam. Ya. Cuman dia maksiat aja kan. Kalau jangan murtad aja. Orang nggak sholat nggak dosa, nggak keluar Islam, nggak kafir, dosa besar. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, baru dia murtad. Lo kenapa nggak sholat? Malas. Bukan. Sholat wajib. Iya, gue tahu wajib. Dosa lo. Iya dosa. Iya, nggak kafir. Tapi kalau lu nggak sholat lu, ngapain? Emang wajib sholat. Hari gini, pakai nyanyi lagi. Hari gini, masih sholat juga. Yang meremehkan sholat, murtad. Ya. Betul. Nah. Tapi dia maksiat aja namanya. Karena taat lawannya maksiat. Amal yang mengantarkan kepada pahala itu disebut taat. Lain kan amal-amal itu adalah harakatul jismi awil qalbi, itu amal. Amal itu yang kita terjemahkan bahasa Indonesia perbuatan. Perbuatan apa sih? Perbuatan itu adalah harakatul jismi awil qalbi. Gerakan badan atau gerakan hati. Badan kita bergerak nih, itu namanya amal. Hati kita bergerak, itu namanya amal. Ya. Fa'in harraga bima fihi sawab sumya ta'atan. Kalau bergeraknya menghasilkan pahala disebut ta'at. Saya sering sebut ta'at ya. Ta'at. Ta'at apa sih? Ta'at itu gerakan anggota atau gerakan hati yang menghasilkan pahala. Itu taat. Ya. Tapi fa'in taharraga bima fihi igab, kalau gerakannya itu menghasilkan siksaan, sumia maksiatan, disebut maksiat. Jadi ada taat, ada maksiat. Ya. Nah orang yang enggak taat disebut maksiat, bukan kafir. Selama dia tidak mengingkari aja dia, kan kewajiban dia. Ibadah itu ketaatan. Apa artinya ibadah? Ibadah itu artinya menyembah atau mengenal Allah. Karena memang fungsi kita ini yang utama diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, untuk mengabdikan dirinya kepadaku, untuk kenal aku. Maka manusia yang baik itu manusia mengabdi.
Manusia yang baik itu manusia yang beribadah. Kalau enggak ibadah berarti manusia enggak baik. Error. Jadi kita fungsinya diciptakan Allah, fungsinya untuk ibadah, ini fungsi utama. Adapun fungsi lain silahkan. Kerja, ya, tidur, ngobrol, nggak apa-apa silahkan. Tapi fungsi utamanya jangan kalah sama yang ini. Ya, jangan gara-gara fungsi yang lain dia bekerja nyari duit, boleh kan ada fungsi itunya juga. Kerja nggak sembahyang, kerja nggak sholat, berarti dia fungsi utamanya dilanggar, nggak baik. Bukan nggak boleh kerja nyari duit, tapi giliran sholat, giliran ibadat, karena ini fungsi utama. Itu yang baik. Ya. HP fungsi utamanya apa sih? Komunikasi. Fungsi utamanya komunikasi. Kalau malas ngomong WA atau SMS, dulu SMS ya. Fungsi utamanya. Tapi di HP ini ada gak aplikasi yang lain? Banyak, kalkulator, musik, game, apa lagi? Google Map. Banyak. Tapi itu fungsi tambahan. Fungsi utamanya kamera, ya, ngerekam video, voice note dan lain banyak fungsinya. Tapi fungsi utama tujuan diciptakan HP apa? Komunikasi. Supaya jarak jauh orang yang nggak bisa ngomong dari dekat, dari jarak jauh. Nah, itu fungsi utama. Boleh nggak kita punya HP buka musik, dengerin selawatan? Boleh. Wah, bingung, hitungan duit banyak banget. Kalkulator buka, betul? Bisa kan? Bisa. Tapi lagi tengah-tengah dengerin musik, lagi tengah-tengah dengerin lihat kalkulator, telepon kagak bisa masuk. Hah? Orang telepon kagak mah? Berarti HP-nya bermasalah ya. Error, HP-nya rusak. Jual ya. Kenapa nih? Ini kalau buka aplikasi yang lain, panggilan nggak bisa masuk, SMS nggak bisa mah. Wah, HP bapak rusak. Benerin aja, enggak saya mau jual aja deh. Belinya 1 juta, dijualnya 200. Murah enggak? Tuh, HP kalau fungsi utamanya enggak berfungsi, murah harganya. Manusia gitu juga. Kalau fungsi utamanya ibadah kagak dikerjain, ini murah nih orang nih. Di sisi Allah nih manusia murah. HP-nya error, berarti dia error juga nih. Kalau error lo nyari duit, bayang kagak. Kan fungsi utama lo diciptain buat sholat, buat ibadah. Error nanti kayak HP, paham ya? Ya. Wal ihlar usaud wa ma uhilla bihi. Uhilla di situ apa sih? Angkat suara. Kayak gitu bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia keluarnya bukan begitu. Keluarnya nama yang lain. Demi Lata, demi Uzza, demi Manat dan lain sebagainya. Enggak boleh. Demi gunung. Wah, gunung apa itu namanya? Oh, gunung bundar. Bukan bismillah dibaca demi ibu dulu. Saya potong kamu demi gunung, jadi bangke. Demi istriku kau kuburku potong, demi istriku bangke. Bismi Muhammadin, dengan nama Muhammad, bangke juga.
Nggak boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh dengan nama yang lain. Pakai nama Allah juga, pakai nama yang lain juga nggak boleh. Gandeng namanya. Ya. Paham ya? Wa kanu yarfa'unahu 'inda zabhi li alihatihim. Adalah mereka orang Arab jahiliyah itu mengangkat suara mereka ketika menyembelih nyebut nama Tuhannya. Tuhannya dia sebut-sebut. Jadi bangkai. وَمَنِ اضْطَرَّ أَلْجَأَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَى أَكْلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَأَكَلَهُ غَيْرَ بَاغٍ خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَادٍ مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa orang yang datang kepadanya darurat, terpaksa, dalam keadaan terdesak, terpaksa, nggak ada lagi makanan yang halal, adanya bangkai, adanya daging babi, adanya darah misalnya, terpaksa, nggak ada makanan lain, yang ada bangkai, ya, lalu dimakan boleh hukumnya, karena darurat itu, ya, karena darurat dimakan bangkai. Ya. Tapi darurat. Syaratnya ghaira baghin, enggak bagh, kharijin 'alal muslim. Ini orang enggak keluar dari barisan orang Islam, masih tetap Islam dia. Tapi kalau orang murtad enggak, tetap hukumnya haram bagi dia. Keluar kabur dari kelompok muslim, pisahin diri, ya. Karena kalau dia kelompok muslim tadi serang orang kafir dia bisa mati, akhirnya dia kabur, miseh dari orang Islam. Yang begitu nggak boleh makan darurat, makan bangkai. Wala adin, dan dia juga tidak melampaui batas. Seperti dia perampok, membegal jalan, maka bagi dia itu nggak ada rukhsah. Sebagaimana tidak ada rukhsah baginya mengkosor menjamak dan mengkosor sholat. Perampok pakai jamak sholat, perampok pakai kosor sholat. Bandung, apain? Perampok di sana. Ke Bandung di musafir, tujuannya mau nyolong di sana. Musafir haram. Maka musafir haram itu tidak ada rukhsah baginya kosor jamak sholat. Laparan gak ada makanan yang halal, adanya bangkai, haram juga dia makan bangkai. Itu terpaksa makan tapi tetap dosa gitu. Ya. Dua itu syaratnya, enggak baghin, enggak adin. Maka kalau dia ghaira bag wala adin fala isma alaihi fi aklihi, maka tidak ada baginya dosa, atasnya dosa fi aklihi, di dalam memakannya. Innallaha ghafurun, karena Allah itu maha pengampun, li auliyaihi, bagi kekasihnya. Kita kekasih. Jadi aulia itu maknanya kekasih, maknanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita beriman kepada Allah, kita muslim, berserah diri sama Allah, kita menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah demen sama kita, sayang. Innallaha bikum rahimah, sesungguhnya Allah kepada kalian itu rahim, sayang. Ya.
Tambahin lagi deh perbuatan-perbuatan yang mendatangkan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap orang yang beriman sama Allah, Allah cintai dia. Tapi kecintaan Allah itu kan ada apa namanya itu? Beda-beda gitu ya. Cinta. Tapi secara umum kan kita mau dapat cintaan Allah yang lebih daripada orang lain, maka lakukan kewajiban-kewajiban kita, sunnah-sunnah kita kerjain. Ya. Pagi baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyah. Udah Allah redha gitu. Bangun pagi itu baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allah redha gitu. Kita redha sama Allah sebagai Tuhan kita, redha Nabi Muhammad nabi kita. Ya. Islam agama kita. Allah redha. Tambahin lagi pada subuh baca Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya habis ba'da subuh. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah perbaikilah umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina. Ya Allah tolonglah umat Nabi Muhammad. Sekali ada 4 kalimat doa ya, yang diwasiatkan oleh Syekh Saman, maka orang itu jadi tercatat namanya dalam barisan wali-wali Allah. Walaupun walinya mastur, walinya gak terkenal, ayan masuk kita di daftar nama wali. Kalau tiap subuh, habis subuh baca Allahumma ighfir. Karena itu wasiat daripada Syekh Saman. Ya. Bayang duha 2 rakaat. Bayang duha 2 rakaat aja misalnya. Tapi habis rakaat pertama habis baca Fatihah, baca ayat kursi 10. Ayat kursi 10 kali. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun lagi rakaat kedua. Habis Fatihah baca kulhu 10. Jadi rakaat pertamanya baca Fatihah sama ayat kursi 10. Rakaat keduanya baca Fatihah sama kulhu. Allah redho banget. Hah? Kerjain tuh biar sekali, biar sehari, seminggu sekali gitu ya. Praktekin, ayat kursi paling berapa lama 10 ya. Ya. Innallaha ghafurun li awliyaihi rahimun bi ahli ta'atihi. Allah Maha Pengampun buat kekasih-kekasihnya dan sayang bi ahli ta'ati kepada ahli ta'at, kepada hamba-hamba yang taat. Ya. Aizu wasa'adahum fi dzalik. Dari segi Allah kasih perluasan
keluasan bagi mereka dalam hal makan daging bangkai kalau dalam keadaan terpaksa. Karena kan untuk melangsungkan hidup apa-apa. Ya. Wa kharajal baghi wal adi. Nah, berbeda keluar tuh orang yang bugut namanya. Yang bugut itu orang yang ngelawan pemerintah. Apa sih namanya, makar ya? Pemberontak. Nah, ya pemimpin Islam nih, negara Islam, pemimpin dia ngeberontak. Nah, ini nggak dapat dirukhsah. Wa'adi yang bermusuhan pada umat Islam. Wa yulhaqu bihima kullu 'asin bi safarihi. Dan sama tuh dengan keduanya nih, al-bagh wal 'adi itu setiap orang yang bermaksiat di dalam musafirnya. Orang yang bermaksiat dalam musafir, maka tidak diperkenankan dia makan daging bangkai walaupun dalam keadaan terpaksa. Dan dia tidak diperkenankan baginya jamak dan qasar, enggak ada rukhsah bagi. Contohnya siapa? Kal abiq. Abiq itu budak yang melarikan diri dari tuannya. Jadi budak melarikan diri dari tuan, minggat budaknya, mabur dari tuan, kan nggak boleh dosa. Karena budak itu milik tuan. Kalau dikabur dosa, kecuali tuannya bebasin. Maka budak yang kabur dari tuannya itu, walaupun dia udah menempuh jarak musafir, nggak ada rukhsah baginya untuk menjamak atau mengqashar sholat. Makan bangkai juga nggak boleh dalam keadaan terpaksa. Wal makas. Makas itu tukang pajak, tukang cukai. Malak. Apa? Iya. Yang tukang-tukang itu kan pemajak. Fala yahillu lahum aklu syai'in min dzalik. Maka tidak halal bagi mereka makan sesuatu daripada itu. Enggak boleh dia, walaupun dia kelaparan terpaksa, enggak bisa makan bangkai. Malam yatubu, selama dia belum tobat. Wa alaihi Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Kecuali dia tobat. Kalau dia tobat baru diperkenankan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا وهو أهله. جزا الله عنا وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأطاعك حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.